Hello students, in today's lecture we are going to discuss about the theorem of parallel axis. ठीक आहे, तर यासाठी आपल्याला एक रिजिड बॉडी कन्सिडर करायची. सो सपोज दिस इज एन रिजिड बॉडी having the mass that is the capital M. This is any point that is the O, and this is the axis of rotation of the body about point O. Suppose IO, it is the moment of inertia of this body about any point that is the O. Then we have to consider the point of center of mass. This is the point, and this is the point of center of mass. This is the axis of rotation passing through the center of mass. And suppose that is IC, it is the moment of inertia of the body about an axis passing through the center of mass. So these are the two parallel axes. Suppose these two parallel axes are separated by the perpendicular distance of that is the h. So distance between these two parallel axes, that is the small h. And suppose this is the elemental mass, that is the dm at a point P from the axis of rotation, that is the O and that is the C. Okay, now according to the theorem of parallel axis, we can say that is IO equals to IC plus MH square. IO equals to IC plus MH square. So what is the statement for the parallel axis theorem? So according to parallel axis theorem, we can state that the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of moment of inertia of the body about an axis parallel and passing through the center of mass, and the product of mass of the body and the square of perpendicular distance between two parallel axes. Okay, this is the statement. बघा यावर तुम्हाला स्टेटमेंट लिहिता येतं IO equals to IC plus MH square. म्हणजे काय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस. तुम्ही कुठलाही ॲक्सिस, कुठलाही पॉईंट त्या बॉडीमधलं एनी पॉईंट तुम्ही कन्सिडर करू शकता, त्यामधनं पास होणारा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस इज इक्वल टू IC, that is the moment of inertia of the body about an axis passing through the center of mass and parallel to the axis. हा जो आपण ॲक्सिस कन्सिडर केला आहे त्याला हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन कसा आहे, पॅरलल आहे. ओके, आणि प्लस काय आहे, MH स्क्वेअर, म्हणजे प्रोडक्ट आहे कशाचा, टोटल मास ऑफ द बॉडी अँड द स्क्वेअर ऑफ द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ॲक्सिस. ओके, आता ते प्रूव्ह करू आपण IO इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वेअर. आणि ते प्रूव्ह करण्यासाठी आपण इलेमेंटल मास DM कन्सिडर केले, जे की सिच्युएटेड आहे ॲट पॉईंट P, आणि या इलेमेंटल मासचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आपण कन्सिडर करणार आहोत फ्रॉम द IO, दॅट इज द R, अँड फ्रॉम दॅट इज द IC, त्याला आपण इंडिकेट करू, दॅट इज द R0. So R, it is the perpendicular distance of elemental mass, that is the DM, from this axis of rotation, that is the IO, and R0, it is the perpendicular distance of this elemental mass DM from this axis of rotation, that is the IC. ठीक आहे, हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं बघा, वी हॅव टू प्रोड्यूस द OC. याला वाढवायचे पुढे, असं आपल्याला प्रोड्यूस करायचे, पुढे वाढवायचे, आणि या पॉईंट P पासून एक परपेंडिक्युलर ड्रॉन करायचे. सो दिस इज द परपेंडिक्युलर विच मीट्स, दिस परपेंडिक्युलर मीट्स ऑन OC प्रोड्यूस्ड ॲट पॉईंट D. ठीक आहे, बघा आता तुम्ही या डायग्रामचा विचार करून या इलिमेंटल मासचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता अबाउट दिस टू ॲक्सिस, अँड वी कॅन राईट लाईक दिस, दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ॲक्सिस इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ दॅट इज OP स्क्वेअर into dm.
ओ पी स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय आहे, ओ पीची व्हॅल्यू आर आहे. सो यू कॅन राईट लाईक दिस, आय ओ इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर इंटू डी एम. याला इक्वेशन नंबर 1 देतो. Moment of inertia of a body about an axis passing through the center of mass. We can write like this, IC equals to integration of CP. So CP square into dm. CP ची व्हॅल्यू आपण काय कन्सिडर केली, R0. So IC equals to integration of R0 square into dm. याला मी इक्वेशन नंबर देतो 2. ठीक आहे. Now from the figure you can write like this, दिस ओ पी स्क्वेअर बघा काय लिहिता तुम्हाला, ओ पी स्क्वेअर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर. ओ डी स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर इक्वेशन नंबर 3 देतो मी. बट ओ डी म्हणजे काय आहे, ओ सी प्लस सी डी. आपण कन्सिडर करू हे जे सी डी डिस्टन्स आहे दॅट इज द एक्स. नाव वी कॅन राईट लाईक दिस, ओ पी स्क्वेअर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वेअर म्हणजे काय, ओ सी प्लस सी डी. ओ सी प्लस सी डी ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर. नाव ओ पी स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय आहे, ओ पी आर. सो आर स्क्वेअर इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी डी होल स्क्वेअर. काय असेल, ए प्लस बी होल स्क्वेअर, ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. सो ओ सी स्क्वेअर प्लस सी डी स्क्वेअर प्लस 2OCCD अँड प्लस डी पी स्क्वेअर ॲज इट इज. ठीक आहे. बघा काय म्हणतं मग आपल्याला, आर स्क्वेअर इक्वल्स टू ओ सी काय व्हॅल्यू एच. सो एच स्क्वेअर प्लस सी डी आणि डी पी. बघा हे सी डी स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर, सी डी स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर, सी डी स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर इक्वल्स टू काय लिहितात आपल्याला, दॅट इज द सी पी स्क्वेअर. आणि सी पी स्क्वेअर म्हणजे काय आहे, सी डीची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे एक्स स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर इक्वल्स टू सी पी स्क्वेअर म्हणजे R0 स्क्वेअर. ही व्हॅल्यू पुटअप करता येईल आपल्याला, सी डी प्लस डी पी स्क्वेअरच्या म्हणजे काय R0 स्क्वेअर. सो R0 स्क्वेअर प्लस 2OC दॅट इज द एच आणि सी डी म्हणजे काय, दॅट इज द एक्स. बघा इक्वेशन काय आलं आपल्याकडे, आर स्क्वेअर इक्वल्स टू एच स्क्वेअर प्लस R0 स्क्वेअर प्लस 2HX. हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं, हे जे इक्वेशन आलं इक्वेशन नंबर 4, या इक्वेशनच्या दोन्ही साईडला मल्टिप्लाय करायचं डी एमनी आणि मग त्याला इंटिग्रेट करायचं. सो ऑन मल्टिप्लाइंग both sides of this equation by dm and on integrating काय म्हणते इक्वेशन बघा, इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर इंटू डी एम इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ एच स्क्वेअर इंटू डी एम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ R0 स्क्वेअर इंटू डी एम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ 2HX इंटू डी एम. बघा इक्वेशन आलं आपल्याकडे, इक्वेशनच्या दोन्ही साईडला मल्टिप्लाय केलं अगोदर आपण डी एमनी आणि मग त्याला इंटिग्रेट केलं. सो वी गेट दिस इक्वेशन. आता या इक्वेशनमध्ये बघा इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर इंटू डी एम आपल्याकडे व्हॅल्यू आहे, इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर इंटू डी एम म्हणजे काय IO. सो यू कॅन राईट लाईक दिस, दॅट इज द IO इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ, आता बघा हे एच कॉन्स्टंट आहे, एच ही काय व्हॅल्यू बदलणार नाही कारण आपण एच कन्सिडर केले पॅरलल ॲक्सेसमधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्या त्याला. सो एच स्क्वेअर इंटू इंटिग्रेशन ऑफ डी एम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ R0 स्क्वेअर इंटू डी एम व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे, इंटिग्रेशन ऑफ R0 स्क्वेअर इंटू डी एम म्हणजे काय, दॅट इज द IC. सो यू कॅन राईट लाईक दिस, दॅट इज द IC प्लस इंटिग्रेशन, इथं पहा 2 आणि एच परत हे कॉन्स्टंट आहेत, इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतो तुम्ही हे 2H आणि काय राहिलं इंटिग्रेशन ऑफ दॅट इज द एक्स इंटू काय डी एम. आता या इक्वेशनमध्ये बघा ही इंटिग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम जे आहे, इंटिग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम याची व्हॅल्यू आहे 0. इंटिग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम याची व्हॅल्यू काय आहे 0, कारण आपण हा जो पॉईंट कन्सिडर केलेला आहे इट इज द सेंटर ऑफ मास. So the moments of all the particles about this
सेंटर ऑफ मास इट इज ऑलवेज 0. म्हणून आपण लिहिणार इंटिग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम इक्वल्स टू काय 0. मग व्हॅल्यू जर पाहिल्या तर आपल्याकडे काय राहतात बघा, आय ओ इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ डी एम. इंटिग्रेशन ऑफ डी एम म्हणजे काय, टोटल मास काय बॉडीचं यम. बॉडी अशा स्मॉल इलिमेंटल मासपासून बनलेली आहे. सो इंटिग्रेशन ऑफ डी एम आपल्याला काय मिळणार आहे, टोटल मास ऑफ द बॉडी. सो इंटिग्रेशन ऑफ दॅट इज द डी एम इक्वल्स टू आपण लिहितो कॅपिटल एम टोटल मास ऑफ द बॉडी. सो इंटिग्रेशन ऑफ डी एम दॅट इज कॅपिटल एम प्लस दॅट इज द आय सी, आणि हे प्लस 2h इंटू काय 0. देअरफॉर वी गेट फायनली आय ओ इक्वल्स टू दॅट इज आय सी प्लस that is the mh square, and this is the parallel access theorem. बघा parallel access theorem काय सांगतो, moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of, कशाची सम आहे, sum of moment of inertia of a body about an axis passing through the center of mass and parallel to the given axis. आणि कशाचा प्रोडक्ट आहे, प्रोडक्ट ऑफ मास and the square of perpendicular distance between two parallel axes. So thus the theorem of that is the parallel axis is proved. Thank you.